और जैन बहस अगर तारीफ से कुरान करीम उस यो तो कुरान करीम आगा तारीफ के पति कुरान करीम के पखला बार बार रागले अल्लाह ताला फरमाई किताबुन उक्तिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। पति कुरान करीम की आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। पति कुरान करीम की बल रागली किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। मुख्तलिफ आयातों की रजी किताब तस्किरा और बाप तेजम जलाए के कमंदाज रागलेगा वो कहाओ दागीन हासिल और खुलस राय हासिल और खुलस राय और तारीफ के लिए दर कुरान के दाप दफतेन होती द मुसहफ से चल के जमाओ सावलान क्रोध से साहिब नूरुल अनवार वही अल किताब अल मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तआला इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मनकूल इलेना नकलन मुतवातिरन बिला शुबहतिन अल मकतूब बिल मसाहिब। नूरुल अनवार अगर तारीफ की इधर आ किताब दे नाज़िल करे जानिब द अल्लाह ताला ना पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरमुम पूरे की नकल लागले दे नकल मुतवातिर लागले दे और दास नकल सिपाही के इस किस्मत दे साहिबा बुई कदरी का होगी अल मकतूब बिल मसाहिब जमा उलान भी फतेह मुसहफ के निकले क्रोध थे उस तारीफ दे कुरान करीम से और तारीफ दे किताबुल्लाह से और जदी किताब वही पदी यो कलाम नफ्सी और बल कलाम लफ्जी कलाम नफ्सी दास से फद बारी दे कि कायम ने पदार्थ से बारी हो रही और दास से फद बारी का मुस्तकिल से फद कदम बांधे लेकिन की बारी कदम दे निदारंगे सिफतों कदम दे अदाया मसलदा इख्तिलाफी द अहल सुन्नत और द मुतज़िला उपन्यासी मुतज़िला अगई बारी मुस्तकिल पर सिफत वही दिला से पता मुस्तकिल पर सिफत है दिला से पता वही वो अल्लाह मुतकल्लिमुन वलाकिन बिदून अय्य कलाम वह मुतकल्लिम दे और कलाम इसका नाम मुतकल्लिम दे कलाम वो ना कि मुतज़िला उसूल मज़हब दा कुरान पर हक़ियत और माक़ूलियत से खुदा खबर इंतहाई नामाकूल खबर रखा हालांकि मुतज़िला इंसान का हक़ियत पसंद हुई इसमें अंग्रेजी को अंग्रेजी को रेसमेलस खुदा हक़ियत पसंदी यानी दहकल इत्तिबा ले रखी था दहकल इत्तिबा ले रखी लेकिन संसार गलत खबर में गई लेकिन संसार को बाकायदे किताबों की या खबर ले चलेगा कि अकल मुद्रिक से हुस्न खुद हदे न दे अकल मुद्रिक से हुस्न खुद तुम्हें किसानों की सरकार कर लिए अलिबन अगल के बाद ये खबर ही को लचानी कि अकल ये इदराज से द हुस्न और जो खुद है कौन इसलिए उसके मुझी बोले ना गई वही कि आओ अकल मुद्रिक से हुस्न और जो खुद है दे उसके समझे तो इंसानी अकल पर निस्बान हसन ये शरीयत दावे तौसीफ को हसन हसन से खो दो और जो तुमसे तो इंसानी अकल पर निस्बान मजमूम हो नाकार हो शरीयत दावे मुजम्मत को और दावी मजमूम हैसियत मजीद मुस्तहसन को और मूल वायु कि दा चल रहेगा शरीयत और नकल ही दे कि दे दियो से द हुस्न या दावे जो खुद को खबर और गई दूर करती हो से तो इंसानी अकल पर निस्बान कभी न गई कि शरीयत पर निस्बान हसन भाई वो नकल जो साहिब दे अकल को मुक्ति नकल साहिब दे हक तरह की दुन के दे और अकल इंसानी दे मुक्ति और खाती दे गोया खताशी अक्सर न गोया जो सेवद अकल को निस्बान हसन भी शरीयत दावे पर कभी ले ली देखो हुआ जो इंसानी अकल दावे मुंड बची जो था कि जिसके मुनाफे देगी और शरीयत इंसानी शरीयत इलाही अगीता तो खुदल हुक्म इलाही और फरमान इलाही अगीता तो खुदल यसअलूना कानिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। मुमकिन है कि साथ अकल जदीद और इसमियत का और अजीम मज़र्रात का
څومره ډېره منډه ونه وایي لکه څومره چې تاسو ته دا فوري منافع معلوم دي. والله تعالی وایي زه دله په طور نقل خبر درکوم چې واسمهما اکبر من نفعهما. د دې ګورې مضرات ډس ایډوانټیجز، دې مضرتونه ډس ایډوانټیجز دا د دې منافعونه د ایډوانټیجز نه ډېر زیات دي. واسمهما اکبر دا مسله دا په اصول فقه کې هم ویلې ده. محصول د امام راضي کتاب دی مستقل چپتر دی باندې لیکلی دی، مستقل باب دی باندې لیکلی دی چې عقل مدرک ته حکم قبح دی او که نه دی. انشاءالله سیاسیاتو کې دا یو خبره زیر بحث راولو چې خلافت او تشکیل د ریاست دا د متمدن معاشرې اولین ضرورت دی، او په عقل ضرورت دی که په نقل ضرورت دی. عقل ضرورت دی او که په نقل ضرورت دی. امام راضي محصول مفصل بحث کړی دی باندې چې عقل مدرک ته حسن قبح دی او که نه دی. یا حضرات هغوی په ډېرو مسایلو کې گویا اتباع کړې ده د عقلیت په حواله د معتزلو د مجتهداتو ځکه هغوی هم رسمل اکتفا هغوی ما ملګرو ته ووایي ما ډېر عجیبه معقول مذهب دی چې دا بلا لکن مدد دی. دا خو انتهایي نامعقول قسم خبره ده. نامعقول چې مړه دی یو څو هزاره کاله وړاندې شوي، یو څو سوه کاله وړاندې شوي، او ته دې نن لګیا یې په هغه ورځ باندې ځان ډبې او کمیسې ورته ایښوي. نو ما یې ځان ته وایي رسملست او ځان ته وایي عقلیت پسند. خو دا حرکت خو انتهایي نامعقول دی. نو دا خبرې دا بنیادي دي، دا ځان پر یاد کړو. انشاءالله وروسته بیا کله کله دې ته ایما تلمیح او اشاره کوي. د اصولو کې یو خبره تېره شوې وه، سوره دې به انشاءالله په دې اصولو باندې اخلو. لیکن کام مولوي ته تاسو متوجه ناست دی دا وخت چې د خدای قرآن به کله شروع کېږي. قرآن خو به لا ډېره زمانه بعد شروع کېږي. تدریس چاله به ورسره کړی پیغمبر علیه السلام محنت کو بیا به وروسته انشاءالله قرآن شروع کوو. نو عقل ډېر مدرک ته حسن قبح دی او که نه دی. عقل مدرک ته حسن معتزلو په نسبت باندې عقل ادراک د حسن قبح کوي. شریعت توصیف کوي د عقل د حسن او شریعت مذمت کوي د عقل د مذموم. مونږ وایي نه، حسن د هغه څه چې نقل ورته حسن ویلي او قبیح د هغه څه چې نقل ورته قبیح ویلي دي. او دې وجه نه اصول فقه کې ځان یو مستقل بحث پیدا شو، باب د حسن لذاته او د حسن لغیره. یو څه به د عقل په اعتبار باندې قبیح وي او شریعت پر هغه حکم کړی د هغې قبح ته حکم بدل کړي. هغه قبح هغه په حکم باندې بدل کړي، کله د څه حکم هغه په قبح باندې بدل کړي. نو کلام نفسي دا صفت د باری دی او د باری لپاره صفات د درې قسمه. قاضي مبارک منطق ویلی دی، منطق ملګرو ویلی دی، ډېر منطق وایي. قرآن بغیر د منطق نه ګرځي. قرآن بغیر د امام راضي رحمة الله علیه فرمایي چې من لم یعرف المنطق لا یوصف جاهلي بالاخلاق. دا چې منطق بالکل یاد نه ولنا سره پورې د علم تر هغې پورې قابل اعتبار او قابل اعتماد نه دی. دا افغانانو نه د منطق ډېر څوک کوي، دا ډېر ښه څوک دی، دا ډېر ښه څوک. او موږ اوس دا منطق داسې اګنور کړی دی نه وایي وایي اگر تاسو ته څنګه چې موږ ما ویل او د ملي اصلي دا دغه ما چې تاسو یو لخت ورا کړو او د مسؤل په باندې دغه یا بیا دې انا به علم موثق او موثوق کړه. نو قاضي مبارک دغه د کلم دغه مقدمه سبحانه تاسو ګورئ ما شاء الله. قاضي مبارک هغه دغه دی فلا يحد كلاغه محسيانو ډېر عجیب خبرې کړي چې باري لپاره مستقل صفات دي او هغه صفات هغه د مختلفو اسماء پران کې پیغمبر علیه السلام ذکر کړي دي. الله الرحمن الرحيم الستار الغفار القهار ذو الملك والملكوت مالك الكبرياء والجبروت المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخره. یو اسم علم او جو کمسل اسماء صفتیات هغه تقسیم کړي محسیانو چې دا بیا منقسم دي درې قسمه: صفات حقیقي محض او صفات ذاتي محض او صفات حقیقي ذات الاضافه. صفات حقیقي محض او صفات ذاتي محض او صفات حقیقي ذات الاضافه. دې مفصله مسله ده ان دا حالت کې
والتاجيد المحسنان غير فقط الكلام ده عشان هو على قدر كده فقط الكلام بيان كده يود لفظ الله او ده لفظ الله ان يكمل تاريخه وكم تاريخ فحيث يبدا رقم وفحيث يبدا حدث من تفهم فحيث يبدا رقم وفحيث يبدا حدث فحيث يبدا رقم لك فحيث يبدا حدث تعريف جیسے الگ چیزی کہ بعد آگے کو جملہ ذاتیات بانے حقت انسان جملہ مالہا و حیہا بانے حقت علمی تبھی لگا اگر تعریف کا ذاتیات بانے کھولے سے اچھے تعریف کا ذاتیات ہو اب کو حولیت حقیقت و ماہیت کا جو ہوتی انہیں جیسے رجمت کہنے اصلاح کے حد اچھے رسینا ماورا فبل سے بانے تعریف کی ناوے تو تیاری کی ناوے تو دیارت میں تعریف کا انسان کا حیوان ذاهقون باندې نو تعریف د انسان ته حیوانون ذاهقون باندې او تعریف د انسان ته حیوانون ناطقون باندې دا حد دی دا تعریف ته ذاتیات ورسره تعریف ته ماهیت او قدریت ته باندې نو اوس د باری او ماهیات باندې تعریف کېدل شي حتی چې اطلاق د حد ته هغه محدود لا يحد د خدای تعریف په ذاتیات نه کېږي ځکه ماوي چې تعریف په ذاتیات یو څه د پاره تعرف ذات باندې کامله احاطه کو او د خدای په ذات باندې د علم احاطه راځي نتی والله احاطه بكل شيء علما الله تعالی محیط او مخاطب ندی الله تعالی محیط او مخاطب ندی والله احاطه بكل شيء علما الله تعالی په هر څه باندې حیثیت د علم احاطه کړی دا نو دغه لفظ الله دغه تعریف کړی په تدبیر د رقم حضرات علماء اسم للذات الواجب الوجود اسم للذات الواجب الوجود المستجمع دا تعریف یاد کل کتابیات اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال اسم للذات الواجب الوجود واجب الوجود تتوي کہ داغه وجود تقاضا د نفس وجود نه یو شی خارجي داغه وجود تقاضا د نفس وجود نه یو شی خارجي چې تعبیر وکړو مونږه یا هو یا من هو یا من لا اله الا هو صوفیان حضرات کله خپل مریدانو ته یو وظیفه ورد خیر قادری والا یا هو یا من هو یا من لا اله الا هو یعنی او ذات یا هو او هر ذات یا من هو او هر ذات کی ذات موجود ده نفس ذات تقاضی دی وجه نبی یو شیخ خارج دی وجه نو ګور الته کې ورد وظیفه د قادری والا هغه په منطق باندې بنا ده یا هو یا من هو یا من لا اله الا هو دا منطق دا ډېر افضل علم ده دا ډېر افضل ده د کافر امر په اړه یو مرتبه د فرض نه ورته طریقه څنګه مړ دي ته یاد کا مستقل خاص نو دا کلام نفسی صفت باری دے کلام نفسی صفت باری دے اور څنګه چې ذات د باری قدیم دي ندارنګ صفات هم قدیم دي معتزله د پاره یو مشکل دا پېښه وي چې اول وایي چې صفات د باری د پاره موږ قائل ذکر یو متصف بلا صفت وایي متکلم دے او کلام ورته نشته ذکر چې بیا بر دې صفت هم د قدم قائل کېږي ذکر قدیم ذات اور تعلق د حوادث نتیجات دے نو اوس چې مختلف صفتونه دي ول قدیم او نو دا خو تعدد د قدما او راغلي چې قدما متعدد نو دا منافي دی چې د توحید سره ځکه قدیم به یو کفي خرا قدیم به یو ذات د توحید تقاضا ده نو موږ ورته ملګریا لوګو د پکې فرق او تفریق کوي چې تعدد د ذوات قدیمه دا منافي د عقیده توحید دی او که تعدد د صفات قدیمه منافي د عقیده توحید دی ذات قدیم خو هیڅ یو دی صفات قدیمه کدا متعدد دي در توحید سره منافي نه دي بلکې دا د خدای د وجود او د توحید تقاضا هي ده نو تعدد د ذوات قدیمه منافي د عقیده توحید دی او تعدد د صفات قدیمه منافي د عقیده توحید نه دی یا دا صفات د باری چې متعلق دي ذات د باری سره
تعلق ذات د باری سره او دغه صفات د باری او دغه صفات د الله تعالی غیر ذات دي او که غیر ذات دي غیر ذات دي او که غیر ذات دي نو تاسو قاعده کې دا مسله ویلې ده چې دا لا غیره ولا غیره لا غیره ولا غیره نه دا د باری او ذات دي او نه د باری نه غیر ذات دي لا غیره ولا غیره او قاعده کې دا مسله تاسو د تفصیل ذکر کړی او دا چې یو مسله دا دومره مختاطه اصلي قلم لا کیه نه ته اولی کا ان دا خبره ذات دي چې دا تاسو له سطور کې په نظر نشي راځي دا ویل صدور خبرې دي دا ویل سطور نه دي دا صدور خبرې دي تبور په بیا سطور لته او دا صدور بیا نو بس په فکر کې درته چې نه راوي نه انا اوس دا کلام نفسي دا صفت باری کې واخله نو قدیم دي دا کلام لفظي چې تعبیر واخله دا کلام نفسنا نو بیا دې په حادث ته په حادث کاغذ لیکل شوی دی په حادث قلم لیکل شوی دی حادث انساني کتابت کړی دی او حادث مطبع او حادث پرس هغه گویا چاپ کړی دی حادث مطبع هغه گویا پرس کړی دی ادا مسله امام بخاری رحمت الله علیه په دور کې بلکې امام احمد بن حنبل په دور انتهایی په زور و حتی چې احمد بن حنبل رحمت الله علیه شهادت او مرګ هغه گویا د دې مسلې په منظر کې شوی دی امام احمد بن حنبل جیل نے چیزیں نظر ہوتے تھا بدی مطلب آتے کہ دا کلام نفسی صفت باری دے دا قدیم دے امام احمد بن حنبل معتقدین و مقلدین او پیروکار اگر مسئلہ کہ تم رضیات پر ضد کرا لے ویچے تا تو کلام نفسی ہوئے دا کلام لفظی قدیم دے اور ویتا تو کلام لفظی ہوئے دا کاغذ سے کم مانا دا قرآن لکھلو دام قدیم دے اور ویتا تو کلام نفسی کی خبر ہے کوئی دا گتی سے کمی ته لګي دي دام قدیم دي او تاسو لا کلام نفسي ولا خبره کوي کما کثوره او کمی څه نه چاته رہی هغه قدیم دي ځکه سره د کله په ځد باندې راځي نو بیا خو منډه کوي بیا پوره ولا بجني ښه بیا به پوره ولا ان شاء الله اول تر اخره بزو بالتفرق او التعصبنا او التحزبنا لدينا ان شاء الله ځان تاسو ان شاء الله اولنا اخره پوره د ترقواریت او التفرق دې بشد مسرت یوخه دې کله سره د ترقواریت په چکر کې راشي نو د حق لمن د الله تخلاص شي د حق لمن د الله تخلاص شي بس دې خو خپل خبره مضبوطه که پر روایت مضبوطه که پر روایت مضبوطه تاسو ګورئ چې د ترقواریت په چکر کې څومره زیات جذباتيان شي دومره زیات جذباتيان شي چې د خدای قرآن ولا په سر رااله هغه وایي نه بس دا ماته کوم خبره کوي دا بس خبره ده دا بس او قرآن کریم دې لپاره چې تفرق ختم شي اجتماعیت راشي تفرق ختم شي اجتماعیت راشي شاول الله محدث علیه رحمت الله علیه هغه فرمایي د قرآن روح هغه روح د اجتماعیت څخه روح د تفرق تحزب نه دی دا اخذوکا او در قواریت اغیل کوئی اهم مقام ورکا ټول دین وګڼه لکه در قواریت دا د دین لپاره انتهایی نقصان دی او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د خدای په نعمت باندې روح وګرځیدئ تاسو افتراق په اتفاق باندې بدل شو او دغه نعمت قرآن کریم دی نو قرآن دې لپاره دی چې افتراق په اتفاق بدل کی او موږ قرآن اعلی دې لپاره ګرځولې ده چې اتفاق په افتراق باندې بدل کی دا قرآن کریم دا دې ته قلب موضوع ده او خلاف له مفروض ورته وایي دا قلب موضوع ده دا قرآن د روح سره مناسب خبره ده نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په دې مسله په جیل کې واچول شو چې هغه کلام نفسي صفت د الله تعالی ده او دا قدیم دی کلام نفسي او حاکم و دا کی در اعتزال و دا کلام نفسي دی او کلام دی دا صفت د باری دی او د حادث څخه دا حادث دی قدیم نه دی احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه په جیل کې واچو او روزانه لستوري به احمد بن حنبل رحمت الله علیه د جیل کې ورکولې چې کله جلاد ورته راغی بادشاہ ورته ولاړو ورته به څنګه ستارای صدا احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وی که زمانه دارای د ماحول نه متاثر شو او د ماحول د تاثر په حواله ما یو رائے اظهار کړو نو بیا خو دې کې د تبدیلی او تغیر امکانو او کنه دا رائے دا د عقیدې مسله ده نو عقیدې کې د تذبذب او تزلزل او اضطراب
دا نشي پیدا کېږي ایمان روزانه تپوس مه کوئ خو بس چې راځئ نو پوړي ماله کوړې راخلاص کوئ احمد بن حنبل ورته روزانه تپوس مه کوئ او احمد بن حنبل رحمت الله علیه دومره زور سره به روزانه کوړې ورکولې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه بدن د ټول کوی خولې او امام مالک رحمه الله خوب وکړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خوب جو کته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې مالکا تو ورته احمد بن حنبل ته اما طرفنا مبارکباد ورکا چې ساده غزین قربانی دی او حق مسئله لپاره الله تعالی قبول کړه امام مالک رحمت الله علیه سهار کې درس کراغه عبد الله بن مبارک شاگرد دی هغه ته بچیا سلام او اجیل امام احمد بن حنبل کا دا خوب بیان کا دا مبارکباد ورته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم طرف نور کا انا عبد الله بن مبارک وی کلام حضرت امام احمد بن حنبل هغه حوالات یعنی کومه کوټه کې بندو د شیخانو شاته هغه دروازې شاته یو دیوال ته ډډه واړه او تاسو د مرتبه حالت کې ناشته ذکر او اذکار کوي یما جرأت کو السلام علیکم یا امام امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راپاتې ما سره آیا شیخانو کې لاس ملاو که اهلا وسهلا مرحبا بک بخیر راغلی بیماری دي زمونږ استاد امام مالک رحمت الله علیه خوب کتلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مامور کړی دی باندې چې تو ورکا او احمد بن حنبل ته ما طرف نه مبارکباد ورکا استا قربانی الله تعالی قبول کړه احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته دغه وخت په جیل کې لکه څنګه همیشه دا تقاضا ده چې جیلي او حوالات سره نو صادر کړي وای دې استیزان پانکی انو قبیل او پرتو یعنی لن هغه ګویا د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته بچیا دا خماره پر دومره خوشاله باید خوب دی چې ځوان چې دی باندې مې ټول دنیا پیدا کړې چې پیغمبر ما ته تکفیر او ډېر راکړي چې الله تا قرباني قبول کړه ځکه دا ټول تګودو دا خو دې دپاره چې الله ولا قبولیت ورکړي بعضو کار سړی دل والا کار کوي خو عمل کې اخلاص کوي نو خدای قبولیت نه ورکوي لکه څنګه چې حدیث کې راځي ان الله قد يؤيد هذا الدين برجال لا خلاق لهم في الاخره کله دې دین تایید په داسې خلکو باندې چې دین کې مضبوط وي خدا غي خدای خپل څه وکړي چې هغه څنګه اخلاص کوي الله تعالی دین دې کار کې زموږ اخلاص پیدا کړي ګوره دې کار چې سره په کم میدان کې هم کوي تعلیم کوي که تعلم کوي خی چاته دي او که ذکرې تبلیغ دي که سیاسي میدان کې تګو ته وایي خدمت کوي د دیندارو کروټای کوي ورته ورکوي کله کپڑے انتظام کوي نو گویا اخلاص الله تعالی ته راځي نو گویا قبولیت ورته ورکړي ورنه خدای دې کار ته وچلای او ورته اصلاح او تبادله او گویا ملاوي في حديث كلابي قد يؤيد هذا الدين برجال لا خلاق لهم في الاخره خدای کله دین تایید په داسې خلکو باندې کوي چې هغه په آخرت کې کیسه احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته چې ما ته نور څه خو نشته نو دې لنګ او پرتوب باندې به زموږ کار وکړم ادا کلیس په تفصیل کې واخلا انا کلیس عبد الله بن مبارک ورکو ابن مبارک څخه راغی امام مالک رحمت الله علیه تقاضا وکړه چې ګلاب دا خوب علماء ته تللی نو دا قمیص د احمد بن حنبل بدمای ښه قمیص د احمد بن حنبل دا بدمای دا ډېر لوی کړی قمیص دا ډېر قرباني ده هند مجاهد قمیص دی عبد الله بن مبارک ورته حضرت تو په خپل دومره دې سره چې تاسو دومره دې سره تبرکات ضرورت نشته انا امام مالک رحمت الله علیه ورته نو تاسو یې راغله دې دا قمیص په ما ته پرې دا احمد بن حنبل قمیص چې دې ما پرې نو ډېر بخښي امام مالک رحمت الله علیه تقاضا وکړه قمیص دې تاسو پرې او استعماله دې یو راکا چې دې په وګو کې ډوب کوم ښه انا هغه دا په یو خانه په وګو کې ډوب کو او قمیص کې اوپر اخلي خو دوه غټ قمیص او بیا یې نه ټول ښه بیا نه ټول کو به ته یې دا قمیص ته ځان لا وځه او بیا هغه خانه کو هغه امام مالک رحمت الله علیه وکړي دې قمیص کې هغه خلاده چې کومه خلا یو دین د حق مسلې لپاره د امام احمد بن حنبل نه اواله تقول وتلدا او دا خلا چې د کوم انسان ویني سره ملاوي شي هغه ویني باندې الله تعالی دوزخ ولا اور حرام دي نو دې ایمو دې خبره نه معلومه شو چې دین د لپاره قرباني ورکول دا د دوزخ اور الله تعالی ته باندې حرام دي دوزخ اور الله تعالی ته باندې حرامي چې دین د لپاره کړي خلو دي اکل ویني ته نه کاری کوي نو دا کومه مسله ده دا مسله هم پروان چلاو تر دې زمانه د امام بخاری رحمت الله علیه زمانه واغله امام بخاری رحمت الله علیه او امام بخاری رحمت الله علیه یو کلی تلاړو یو کلی تا او په هغه کلی دا مسله په زورونه و بادشاہ وخت هغه دې قائدو هغه
چې دا قرآن کریم که نفسي واخلې که نفسي واخلې خدای قدیم نه دی، دی قدیم نه دی، دی حادث دی. امام بخاری رحمت الله علیه هغه اهل سنت امامو دا هو عقیده داوا چې کلام قدیم دی. نو اوس د هغه مولایانو لکه څنګه چې د مولا سړي مزاج دا دی، د مولا سړي مزاج دا دی د مقام او مرتبه په یو معاشره کې ځان له پیدا کړي، نو که بل مولا طرف سره خلکو توجه کېږي نو بیا لګي دا خلاف په کنسپایرسي کوي، څه ثابت په شروع کوي. طالب په ځان ترجمه کړي، طالب په ځان ترجمه کړي انځور دا کنسپایرسي او ثابت شروع شو. د امام بخاری رحمت الله علیه علماء او مولایانو هغه بادشاہ ته وویل وی ته دنه تپوسو کا د کلام با د کلام با تر ځا کیده صدا انځور تپوسو ته وکړو وی د کلام با کې تاسو وای. امام بخاری رحمت الله علیه دا چې عجیب جواب ورته ورکړ اول د دوه مخې نه راځه نزانه د بادشاہ د هغه دستاندازي او دفترازي نه وبد کو دستاندازي دفترازي نه وبد کو خپل عقیده هم ظاهر کړه ورته لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. بادشاہ کا ندا مانا واغت دا چې دې وایي چې زما وینا د قرآن متعلق دا چې مخلوق او حادث ته. امام بخاری رحمت الله علیه لفظي په معنا یې تلفظي وي د زما تلفظ چې قرآن باندې کوم دې حادث او مخلوق څخه اته په د باري واحد او کتیب دي. لفظي بالقرآن مخلوق زما تلفظ چې قرآن کریم باندې کوم نو دا حادث او مخلوق ته او دا قرآن په کلام نفسي واخلي ان بیا قدیم دي ان جوړه راغلي د ستاندازه او د دفترازه نه بچ شو. نو دا مونږه کوم تاریخ کې کو دا د قرآن کو چې دا بین الصفتين موجود دی. الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهه المكتوب في المصاحف. دا قرآن کوم چې مصحف کې لیکل دي دا کتاب د منزل جانب د الله نه رسول پاک ته نقل شوی د زمانه نه بعد زمانه د تواتر زماني لخوا د تواتر زماني دي. المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهه المكتوب في المصاحف. اوس د دې موضوع څه ده؟ قرآن کریم موضوع څه ده؟ نو موضوع د قرآن کریم د علم طب موضوع د انسان، د علم طب موضوع د انسان، د علم نحو موضوع ده کلمه او کلام، علم نحو موضوع ده کلمه او کلام. نو اوس د دې قرآن کریم موضوع څه ده؟ نو موضوع د دې هم د انسان او په جهاد کې فرق دی. علم طب ډاکټري هغه انساني بدن باندې تحقیق کوي خو من حيث الصحه والسقم. د دې حیثیت چې عارضه او تلاحظي بیماری دي او د دې حیثیت چې علاج ولو کې مداوای کیږي، علاج ولو کې مداوای کیږي. او د دې قرآن کریم موضوع هم د انسان من حيث انه مكلف بالشرائع، من حيث انه مكلف بالشرائع. خو په دې حیثیت چې دا انسان مکلف دی په دین او په شریعت باندې، انسان مکلف دی په دین او په شریعت باندې. او دا موضوع قرآن کریم کې الله تعالی په لومبنه واحد ذکر کړه. امام سیندی رحمت الله علیه فرمایي چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. لومبنه واحد کړه الله تعالی د دې قرآن کریم د دې مقروء او د مطلوب د موضوع ذکر کړه. څه وي؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، مخلوقیت د انسان ذکر کړه. خلق الانسان من علق او علق سره حیوانیت د انسان ذکر کړه. ځکه د علق نه علوق چې د انسان نه د نبات او جماعت. خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم انو فکر او نطق د انسان ذکر کړه. علم بالقلم فکر او نطق د انسان ذکر کړه. ځکه نطق عبارت د څه نه دی؟ موږ وایو انسان حیوان ناطق دی. ناطق معنا دی ګویا، ناطق معنا دی خبرې کوي نه دی څه دی؟ دی مدرک د کلیات په واسطه د عقل سره. ناطق معنا دا انه مدرک للكليات بواسطه التعقل. يعني منطق ترجمه ده ناطق انه مدرك للكليات بواسطه التعقل. والكلام دا رغه لپاره یو کلیه ده، کلام د لپاره یو کلیه ده. هغه کلام په واسطه باندې
دا 2 کروڑ جزیات د معلوم کړي دي 2 کروڑ جزیات ارته پوښتنه نو دې مستعمل د آلات لخوا دې امام سندي رحمت الله علیه فرمایي چې بنا په دې تاریخ د انسان په حیوانو نه تکون کړه د سورې الحلق نه معلوم لخوا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم مستعمل د آلات دې ما لم يعلم په دې آلو باندې معلوم شو کلیه معلومه کړه قلم دا لیکلو لپاره کلیه دا او دا مختلف د دنیا او د آخرت خیر او سعادت درته نصیب شي او دریم اصلاح العلم والعمل بعلم او عمل بصالح علم الاطلاع على مراد الله وحصول سعادة الدارين او اصلاح العلم والعمل دا د فن تفسیر دا غیر موضوع ده څلورم څه هغه تعویل تفسیر سره مترادف یو لفظ راځي یا متعلق یو لفظ راځي یا متصل یو لفظ راځي تعویل اوس دا تعویل څه دی تفسیر د قرآن مطلوب دی تعویل د قرآن جائز دی تفسیر د قرآن مطلوب دی تعویل د قرآن دا جائز دی اوس دا تعویل وایي څه تفسیر خو مونږ وایو علم يبحث فيه من كتاب الله من حيث انه يكشف به مراد الله والتعويل څه دی نو تعویل اولا يؤول تأویلا کہ مجرد تیرت کے نو آلا یؤول ومانا درجہا یرجعو ومانا درجہا یرجعو نو اول تو مانا رجعته بعد تصویر تیرت کا اول تو مانا رجعته ترجیح دے میں اکرا اس دا تعویل لغوی مانا ہے صدا لغوی مانا ہے دا گردانیدن کلام گردانیدن کلام الظاہر بخلاف ظاہر گردانیدن کلام الظاہر بخلاف ظاہر اور اول پہ کلام جو ظاہر نہ غیر ظاہر طرف تھا اور اول پہ کلام جو ظاہر نہ غیر ظاہر طرف تھا اور پہ اصطلاح کی تعویر کی منگوڑی جائز تھے لیکن ڈاکٹر مفسرین کی لگیا ہے اور تمہارا دخیم تفسیریں لکھنی تھی وہ تھوڑی یہ خبر لکھنے دے کراچا تو اللہ پہ پل رہے گا تو پل لائن باندھ روان دے نور دا غي سکري تعویل کړه ده څه کړه دي تعویل کړه ده او دا تعویلاتو دروازه دا انتهایی وسیله په باب تفسیر کې انتهایی وسیله په باب تفسیر کې او موږ وې چې دا کلام قدیم دی دا قدیم معنا دا چې د تعلق دی یوه زمانه سره نشته دا خبره زين کې واچوي چې د تعلق دی یوه زمانه سره لکه څنګه صاحب د بردي وایي چې لم تقترن بزمان وهي تخبرنا لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرمي هذا بردي وي إذا ذات قديم كلام دي إذا تعلق دي أوقات زمانه ترى ماضي حال يا مستقبل ترى نشتا وهي تخبرنا خدي خبرنا من راكي عن المعاد دلر مستقبل وعن عاد وعن إرمي هذا دير فقوانه ماضي نقول ده حال ده محصور بين الحاصرين في المتفق الثلاثة ماضي ذکر کا صاحب تو بردی مستقبل ذکر کو دا حال محصور بین الحاضرین سے مانا دارا کہ دے منطبق دے فحال باندے تطبیقی چیزی اور مستقبل باندے لیکن سنگا کی من وغن منطبق و ماضی باندے لیکن سنگا کی من وغن منطبق او دغا وجہ کہ پچھانی نزول کے دا علماء اختلاف مفسرینوں اختلاف پچھانی نزول کے تو کوئی دا آیت نازل شو دا تی واقع سے ہوا دا بل مفسر روا هغه وایي تاسو خبره شوی وه دا یې چانې نزول دی نو دا خو یقیني خبره ده چې دا آیت نزل نه نازل شوی څو ځله نازل شوی دی یو ځل خو دا مختلف واقع سره تعلق دا د تطبیق په حواله باندې دی او تطبیق دومره گویا من وهن منطبق کېدونکی دی چې مفسر د دې ذکرتیا چې نه دې واقع لپاره نازل شوی دی مفسر د دې خطي ذکرتیا نه دې واقع لپاره نازل شوی دی نو دا د دې قدم تقاضا ده لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المغاد وعن عاد وعن إرم موت باصطلاح تعویل صرف الكلام عن الظاهر
الى احتمال غير مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. والدارو قید دکن دا قید مراد دکا اول بکلام بظاهر معنی و مطلوبنا الى احتمال غیر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. دا احتمال طرف دا یغا احتمال د خدای د کتاب صریح تقاضی سره او د پیغمبر د سنت صریح تقاضی سره مخالفه نه دی ته ټول تعلیل به ورته وي اته نه صرف دا جایز دی بلکې دا مطلوب دی د تاسو د قران کریم د تعلیماتو د دایره وسیع کوي. قران کریم تعلیماتو دایره وسیع کوي او په موجوده حالاتو باندې د تطبیق کوي. مستقبل کې کوم حالات را روان دي هغه کې د تطبیق کوي چې کله هغه موقع پیښ شي. او دې تعویل سره یو دیم کې تحریف او تحریف کو قسم دی. یو تحریف لفظی او دیم تحریف معنوی. سابقہ امامو اخبر کتابونو کې تحریف کو لفظی معنوی دوارا تحریف کو لفظی معنوی دوارا او ہر جگہ قرآن کریم لفظی تحریف سے دا اللہ تعالی دا حفاظت ذمہ داری اگر کرے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا یدی انتاکیہ خواہ یا دی ایدہ خواہ اور کسان را لدور خلافت کی کم کسان شرکیات پر سورہ کہت کرے. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام یار یو قریبان ورل حتی اذا اتو غلا اہل قریت استطعما اعلاها فابو ان یضیفوهما اغیر انکارو کو اغیر ملمسیانا حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اعلاها وتقول دالته یو لفظ هغه ډېر عجیبه دی او یو مصری عالم ډېر ښه نقطه پکې لیکلې ده. غالبا د مصری عالم نوم دی محمد العیسائی. ډېر ښه نقطه لیکلې ده چې حتی اذا اتیا اهل قرية استطعما اهلها دا دواړه راغلل اهل قرية اهل د یو کلي ته فاستطعما اهلها دا یو نه چې فاستطعما هم څنګه عربي کې الشاعر مستعمل جاری ساری طریقه دا ده یو ځل چې په ظاهر لفظ باندې ذکر شي بیا په ضمیر باندې ذکر شي نو اهل لفظ یو ځل ذکر شي حتی اذا اتیا اهل قرية استطعما هم بچارو چې دغه اهل قريه نه هغه د ضرورت تقاضا وکړي چې موږ له ضرورت پکار ده. الله تعالی وایي نه استطعما اهل بیا مقرر کړ. علم فرمایي چې مستفق دا ده مستفق چې دای د روټای د پاره چې سب څه ګرځېږي. اقرار حال په دې بنیاد دی چې دا چې د اجماعي خلکو ته نه چې موږ روټای راځي او کوم چې اصطلاح د اهل قريه مقصود و چې د سب کوتا د وظیفې واس ته د کړنې پچا چې تاسو خو وبخه موږ یو جمل مانیو او موږ روټای راځي. الله تعالی وایي ټول کلی چې دنیا کور نه هغه د پاره وظیفه راونه وته ګوره چې کله طالبان د دین په خاطر او د دین په لاره کې رواني او د کورون نه وظیفه راولي کنه کورون نه وظیفه راولي نه الله تعالی وایي چې دا داسې مضمون ناکاره خلک ته لکه دا آد انتاکي د تور ناکاره خلک وکړه ان چې خدای ته په ناکاره وایي نو زما په خپل دومره نه ناکاره به خدای مخلوق کې بیا بل څه نه ښه نګور اهل انتاکیه فلور هغه درې زره کاله وکړي چې هغه دا عمل کړی موږ راځه چې دا عمل کوي موږ لګي چې په پوری دنیا باندې یو صاحب دې لګي دا دغه بدلو بلانی حتی اذا اتیا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما هغه دې د المسيان انکار وکړ. انا غوږ خپل کې مشوره شو یره دا موږ په شرمونو سره دنیا سره راځي چې ګوره د مشرانو دوه پیغمبرانو وروړي نو ورکړي طالبان له وروړي نو ورکړي وځي نه ورکولا अनि یو درجنه کوي مې نو مونږ باندې نو مله په ډیر لوی خلک سره لا بار کړی صرف کینه سره بار کړ را لې مدینه منوره ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوي چې موږ یو درخواست راوړل او ته هغه دې قرآن کې الله تعالی زموږ د انجام پلانونو ذکر کړی خدای غیر کی ته چې ځکه نه راوړل کولی طالبان له وروړي نو ورکړي موږ په رسول کې سره مخ نه کېږي چې د دنیا کوم وطن ته ځو او البته تاسو کې کوم امون ورته د انتاکي تاسو جوړه نو ورکول موسی عليه السلام حضرت خضر له
सूर्य के साथ जिक्र दे तालिबान लोगों जी और कर फ्रेम रुका ये मुंह ओचर भी तू वो सही सो कम ये भी मुंग सालाना साथ बला ढेर दौलत दरको न ममलकत दखेज पारा और तुझी मुंह कर एहसानों का कि कुरान के लफ्ज रागले फ़अबौ अन युज़य्यिबूहुमा न तो दा चौका इतना लफ्ज की लग रहा था बदल का दा दे लांदिने तके दे दा लग बड़ वाला दे लांदिने तके दे दा लग बड़ वाला लफ्ज दा तो फ़अबौ ये दा तके दे तना खत्म का देखल तक यो वर्ता गुजारना पड़ो का बस दीर्घान मत करा बस लोगों ने पार दे यो तक लांदिन तक से दे लग बड़ा बोला अयो सब दातन तो कोई दातन के दातन लगे दातन के दातन लगो दातन की दोषी फिर अबो पगई लफज फाताओ क्या गई द्वार डोड़ा हुआ था फाताओ दाता ये चलिया कम तो खल को टकरा रहा है बाद लोग त्यारा जो साथ से टुकड़े जिन्हें की ऊंच नीच करा माना बिल्कुल देख पकड़ा माना बिल्कुल मुकाबिल का